जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी बिहारी जय राधा राधा माधव राधा माधव राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के আমরা পাঠ করব শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের 20 শ্লোক থেকে 23 পর্যন্ত। তাই তো মার্ক কিন্তু অন্য জায়গায় দেওয়া রয়েছে। শ্লোক 23 বোর্ডে রয়েছে, তাই আমি 20 থেকে 21-22 নিজে পড়ছি, তারপর 23 পড়ব। শ্লোক 20। এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিষ্ক্ষত্রিয়করণ। পিতুকায়েন সন্ধ্যায় শির আদয় বর্হিষি সর্বদেব ময়ং দেবম আত্মানাম অজজন্মক্ষয়। অনুবাদ: তারপর পরশুরাম তাঁর পিতার মস্তক তাঁর দেহে সংযোজিত করে কুশ ঘাসের উপর তা স্থাপন করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতা এবং জীবদের অন্তর্যামী সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বাসুদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন। শ্লোক 21-22।
দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম আধ্বর্যবে প্রতীচিং বৈ উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশম অন্যেভ্য অবভান্তর্দিশ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ আর্যাবর্তম উপদ্রষ্টে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম। যজ্ঞ সম্পন্ন করে পরশুরাম হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, উদ্গাতাকে উত্তর দিক এবং ঈশান, অগ্নি, নৈরিত এবং বায়ু এই চারটি দিক অন্যান্য পুরোহিতদের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। তিনি মধ্যভাগ কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপদ্রষ্টাকে এবং অবশিষ্ট স্থান সদস্যবর্গকে প্রদান করেছিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করলে পরে দান দিতে হয়, দান করতে হয়। যেমন প্রবাদ বলেছেন, প্রসাদ বিতরণ না করলে কোনো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ নয়। তেমনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে পরে যজ্ঞের যারা কর্তা আছেন, হোতা থেকে শুরু করে উদ্গাতা ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি থাকেন, তাদেরকে নিজ নিজ অনুসারে দক্ষিণা দেওয়াটা কর্তব্য। বিনা দক্ষিণায় যজ্ঞ করলে পরে অদক্ষিণাম, আসুরিক, শ্রদ্ধায় না বদক্ষিণাম, যজ্ঞ করছে শ্রদ্ধা নেই, যজ্ঞ করছে। তো এই ধরনের যজ্ঞ আসুরিক যজ্ঞ। তো আজকাল অনেক সময় দেখা যায় যজ্ঞ করেন, কিন্তু সেই যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য তারা কতটা বোঝেন কে জানে। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যজ্ঞ করছেন, কিন্তু যজ্ঞ করাটা, যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবত প্রাপ্তির যে পদ্ধতি সেটা ছিল ত্রেতায়াং যজত মখই। ত্রেতা যুগে মখ অর্থাৎ যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবত প্রাপ্তি হওয়া যেত। বর্তমানে ত্রেতা যুগ নয়। ত্রেতা যুগের পয়সা যদি এই যুগে চালাতে যাওয়া যায় চলবে? চলবে না। সেরকম ত্রেতা যুগের পদ্ধতি ভগবত প্রাপ্তির জন্য যেমন বলা হয়েছে, কৃতযোধ্যায়ত বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজত মখই দাপরে পরিচর্যায়ং করৌ তদ্হরি কীর্তনাথ। সত্যযুগে ধ্যায়ত বিষ্ণুর ধ্যান করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যেত। আর ত্রেতা যুগে যজ্ঞের মাধ্যমে দাপরে পরিচর্যায়ং অর্থাৎ বা দাপরে সুন্দরভাবে অর্চনা করে ভগবানকে খুশি করা যেত। আর কলৌ তদ হরি কীর্তনাথ, আর সেই সময় যে ফল লাভ করা যেত সেই ফলই লাভ করা যেতে পারে কলিযুগে, তা হরি কীর্তনাথ। হরি কীর্তন করার মাধ্যমে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে আমরা সত্যযুগে ধ্যান করে যে ফল পেতে পারতাম, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ করে যে ফল পেতে পারতাম, দ্বাপর যুগে অর্চনা করে যে ফল পেতাম, সেই ফল এই কলিযুগে হরিনাম করে পেতে পারি। অতএব আমাদেরকে সেটা বুঝতে হবে। কেননা এই যুগে আমরা যা কিছু করতে যাই, ধ্যান করতে গেলে পরে দীর্ঘ সময় লাগে। ধ্যান করে ভগবত প্রাপ্তি হতে গেলে হাজার হাজার বছর ধ্যান করতে হয়। বাল্মীকি মুনি ধ্যান করেছিলেন কতদিন? মাত্র 60,000 বছর। আমরা পারবো? 60,000 বছর ধ্যান করতে হবে। তারপরে তখনকার দিনের আয়ু ছিল 1 লক্ষ বছর, তাই 60,000 বছর ধ্যান করা তাও যেত সম্ভবত। এখন আমাদের আয়ু 100 বছরই নেই। তো সেইভাবে যে পদ্ধতিগুলো সেই সময়ে ছিল, যেমন যজ্ঞ করার পদ্ধতি ছিল, সেই সময় মানুষের আয়ু ছিল 10,000 বছর। তখন 10,000 বছর লোক বাঁচতেন। আর দাপর যুগে মানুষ বাঁচতেন 1,000 বছর। সেই জন্যই দাপরের শেষে
কলিযুগ শুরু হতে তখন 100 বছর থেকে শুরু হবে। সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 125 বছর ছিলেন। যদিও তার সেটা মনুষ্য হিসেবে ধরা উচিত হবে না, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 125 বছর ছিলেন, তবুও তিনি সেই যুবক, 16 বছরের যুবকের মতো ছিলেন। যাই হোক, তো পরশুরাম হচ্ছেন কি ভগবানের অবতার, এবং তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যজ্ঞ করেছিলেন। তাৎপর্যে প্রভুপাদ বলছেন, হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় আর্যাবর্ত। আর্যাবর্ত উপদ্রষ্টাকে এবং অবশিষ্ট স্থান সদস্যবর্গকে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, এবারে আজকের শ্লোক। ততশ্চাবভৃত স্নান বিদ্যুতাশেষ কিল্লিশঃ সরস্বত্যং মহানদ্যং রেজে বভ্য ইবাংশুমান ততশ্চাবভৃত স্নান বিদ্যুতাশিষ কল্মষ বিদ্যুতাশিষ কিল্লিশঃ সরস্বত্যং মহানদ্যং রেজে বভ্য ইবাংশুমান ততশ্চাবভৃত স্নান বিদ্যুতাশিষ কিল্লিশঃ সরস্বত্যং মহানদ্যং রেজে বভ্য ইবাংশুমান। বলুন, বলবেন না? ততঃ তারপর, চ ও অবভৃত স্নান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর স্নান করে বিধূত ধৌত করে অশেষ অসীম কিল্লিশা পাপ কর্মের ফল সরস্বত্যাম সরস্বতী নদীর তীরে মহানদ্যাম ভারতবর্ষের একটি মহানদী রেজে ভগবান পরশুরাম আবির্ভূত হয়েছিলেন। বভ্য মেঘশূন্য ইব অংশমান সূর্যের মতো। অনুবাদ, তারপর যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে পরশুরাম অবভৃত স্নান করেছিলেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরশুরাম সরস্বতী নদীর তীরে মেঘশূন্য নির্মল আকাশে সূর্যের মতো বিরাজ করতে লাগলেন। বলুন, তারপর যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে পরশুরাম অবভৃত স্নান করেছিলেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরশুরাম সরস্বতী নদীর তীরে মেঘশূন্য নির্মল আকাশের সূর্যের মতো বিরাজ করতে লাগলেন।
বাস্তবে ভগবানের কোনো পাপ হয় না। ভগবানের অবতারে কি পাপ হবে নাকি? হ্যাঁ, ভগবান হচ্ছেন অপাপবিদ্ধম, ভগবানকে কোনো পাপ স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি লোকশিক্ষার জন্য যে পাপ করলে পরে তার ফল পেতে হবে, সে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য সময় সময় এই ধরনের আচরণ করেন, যাতে করে আমরা জানি যে না, পাপ করলে তার ফল ভুগতে হবে। তো সেইভাবে ভগবান মাঝে মাঝে আচরণ করেন। আর কেউ কেউ আবার ভেবে থাকে যে না, ভগবানও পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে নন। সেই ব্যাপারটাকে দেখে তারা মনে করেন যে ভগবানও পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে নন, ভগবানকেও পাপ লাগে। তো এটা ভুল ধারণা, ভগবানকে কোনো পাপ লাগে না। কিন্তু তিনি যদি এই ধরনের আচরণ না করেন তাহলে লোকে পাপ করবে আর সে নরকে যাবে। সেজন্যে ভগবান সময় সময় এভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেখান যে আমি পাপ করেছিলাম, তাই প্রায়শ্চিত্ত করছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের কোনো পাপ হয় না। তাৎপর্য, ভগবদ্গীতায় 3য় অধ্যায় 9ম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, যজ্ঞার্থাৎ কর্ম নৈনত্র লোকোয়ং কর্মবন্ধন। শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপ কর্ম করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জীবকে জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কর্মবন্ধনের অর্থ হচ্ছে একের পর এক জড়শরীর ধারণ করা। জীবনের চরম সমস্যা হচ্ছে এই জন্মমৃত্যুর চক্র বা সংসার চক্র। তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরশুরাম যদিও ছিলেন ভগবানের অবতার, তবু তাকে তার পাপকর্মের জন্য জবাব দিতে হতো। এই জড়জগতে মানুষ যতই সাবধান হোক না কেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপ হয়ে যায়। যেমন পথে চলার সময় পিপিলিকা, পোকামাকড় পদদলিত হয়, এভাবে অজ্ঞাতসারে বহু প্রাণী হত্যা হয়ে যায়। সময় সময় দেখা যায় হট করে একটা মশা মুখের ভেতর দিয়ে একবারে গলায় চলে গেল। কারো হয়েছে কখনো? হ্যাঁ, একবারে সোজাসুজি হাট করে ঢুকে একবার গলার ভেতর চলে গেছে, আর বেরোনোর কোনো উপায় নেই। কি করবেন? কিচ্ছু করার নেই। হ্যাঁ, না চাইতেও হয়ে যায়। এইভাবে কিছু কিছু পাপ হয়ে যায়। যেমন পথ চলতে গিয়ে কত পোকামাকড় মরে, কে হিসাব রাখছে? এমনি আবার বলা হয়েছে আগের দিনে যেমন উনান জ্বালাতে গিয়ে, আগের দিনে মাটির উনান হতো, হয়তো উনানের নিচে কিছু পোকামাকড় বসে আছে, তার ভেতরে আগুন ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, দিয়ে বাস সব পুড়ে শেষ হয়ে গেল। জল খেতে গিয়ে জলের মধ্যেও কিছু কিছু প্রাণী থাকে বইকি, সেগুলো চলে গেল। এমনকি গায়ে কোথাও চুলকাচ্ছে, সেই জায়গাতেও হয়তো দেখা যাচ্ছে অনেক ব্যাকটেরিয়া জড়ো হয়ে আছে। হ্যাঁ, জীবাণুগুলো এত সূক্ষ্ম, এত ছোট, সামান্য একটু জায়গাতে লক্ষ লক্ষ জীব থাকে, আর তাতে ভালো করে ঘষে দিলে পরে সব শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো এইভাবে অজান্তে আমাদের অনেক পাপ হয়ে যায়। তো সেই জন্য 5 প্রকারের যজ্ঞ পঞ্চশূরা, 5 প্রকারের পাপ হয়ে যায়, সেগুলো সমাধান করার জন্যে আমাদের আগের দিনে নিয়ম ছিল যজ্ঞ করা। অনেক গৃহস্থ বাড়িতে, আজকালও কিছু কিছু ব্রাহ্মণদের বাড়িতে প্রতিদিন যজ্ঞ করেন। এই সমস্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে যে সমস্ত পাপ হয়ে যায় সেগুলো সমাধান করার জন্যে তা করার নিয়ম আছে। তবে এই কলিযুগ হচ্ছে সেই যজ্ঞ করার যুগ নয়। যজ্ঞ করতে গেলে 1 নম্বর ঘি দরকার। 1 নম্বর ঘি পাওয়া যাচ্ছে বাজারে? হ্যাঁ,
কত রকমের 1 নম্বর ঘি আছে কে জানে। হ্যাঁ, সে এই ঘি দিয়ে যজ্ঞ করলে উল্টা ফলও হতে পারে, কে জানে। অনেক সময় সেই ঘিয়ের মধ্যে চর্বি দিয়ে ঘি বানাচ্ছে, চর্বি দিয়ে যদি যজ্ঞ করা হয় তো কী লাভ হবে, উল্টো পাপ হবে। তো সেজন্যে এই ধরনের যজ্ঞ করার বিধান এই যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই আমাদেরকে হরিনাম যজ্ঞ করার কথা বলা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে এই যুগের জন্য উপযুক্ত যজ্ঞ, যে যজ্ঞের জন্যে খুব কষ্ট করার দরকার নেই, সহজেই তা করা যায়। যদিও তা সত্ত্বেও আমরা আলসেমি করতে ছাড়ি না, অনেক সময় সেই জবটুকুও করতে আমরা পিছিয়ে যাই অনেক সময়, অনেকে কেউ। হ্যাঁ, তো সেই জন্যে এটা দুর্ভাগ্য। যদি প্রভুপাদ বলছেন যে তুমি 16 মালা জপ করতে না পারো তাহলে তুমি একটা জানোয়ার। হ্যাঁ, প্রভুপাদ তুমি 16 মালা জপ করতেও না পারো তার মানে তুমি একটা জন্তু। হ্যাঁ, 16 মালা জপ করাটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন। মানুষ হিসেবে অতি ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে 16 মালা জপ করা। আর 16 মালা জপ করলে আমাদের যে প্রাত্যহিক জানতে অজান্তে পাপ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো শেষ হয়ে যাবে। আর যদি আমরা 16 মালা জপ না করি তাহলে সেই সব পাপের কিছু কিছু থেকে যাবে, আর যত থেকে যাবে ওই জমা হতে 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 আরও বাড়বে, তাই তো? হ্যাঁ, তখন সেই জমাগুলোকে শেষ করতে বেশ অসুবিধা হতে পারে। সেই জন্য সময় পেলেই বেশি করে জপ করে নেওয়া দরকার। বাই চান্স কোথায় কম পড়ে গেছে সেটা তো পূরণ হয়ে যাক। হ্যাঁ, তা না হলে পরে হবে কি, ওই যে একটু একটু করে কম পড়ে গেল, একদিন 2 মালা কম পড়েছে, আরেকদিন 5 মালা কম পড়লো, আরেকদিন 8 মালায় কম পড়ে গেল, এরকম হতে থাকে। তখন দেখা যায় যে কত মালা বাদ পড়ে গেছে তার ঠিক নেই। তার মানে সেই দিনগুলোতে আমার সেই পাপগুলো, সেই পরিমাণ পাপ আবার থেকেই গিয়েছে। বুঝতে পারছো এটা? সেজন্যে যদি আরও উন্নতি করতে হয় তাহলে কিন্তু 16-র ঊর্ধ্বেই জপ করতে হবে। হ্যাঁ, প্রাত্যহিক পাপ দূর করার জন্য 16 মালা পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু যদি আরও উন্নতি করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কিন্তু আরও বেশি জপ করার দরকার আছে। হ্যাঁ, মহাপ্রভু বলেছিলেন যে লাখপতি তার হাতেই তিনি ভোজন করবেন। তিনি যখন পুরীতে ছিলেন সন্ন্যাস নেওয়ার পর, আর বাংলার ভক্তরা গিয়ে বিভিন্ন রকমের ভালো ভালো মানে তাদের মহাপ্রভু যেগুলো পছন্দ করেন সেই সব খাদ্যবস্তু বাংলা থেকে নিয়ে যেতেন। গিয়ে তারা রান্না করে মহাপ্রভুকে ভোজন করাতেন। তো এইভাবে ভোজন করতে করতে একদিন মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন যে আমি একমাত্র লাখপতির হাতেই ভোজন করব, যারা লাখপতি নয় তাদের হাতে আমি খাবো না। তখনকার দিনে লাখপতি হওয়া মানে বিরাট ব্যাপার। তখনকার দিনে 1 টাকাতে বোধ হয় 16 মণ চাল পাওয়া যেত। বুঝতে পারছো ওটা? তাহলে টাকার দাম কত ছিল, আর সেই সময় লাখপতি হতে হবে। তো অনেকেই নন, মন খারাপ হয়ে গেল, কি হবে, মহাপ্রভু আমাদের হাতে খাবেন না, আমরা লাখপতি নই। তারপরে ভক্তরা যখন এভাবে মন খারাপ করে থাকলেন, তারপরে শেষে মহাপ্রভুকে বললে, মহাপ্রভু বলছেন আসলে আমি লাখপতি মানে বলেছি যারা 1 লক্ষ নাম জপ করেন তারাই হচ্ছে লাখপতি। হ্যাঁ, এইভাবে 1 লক্ষ নাম জপ না করলে পরে মহাপ্রভু তার হাতে খাবেন না, এই আর কি। যদিও আবার অনেকে ব্যাখ্যা দেন 1 লক্ষ জপ মানে 1 লক্ষে জপ করা,
1 লক্ষ গুনে গুনে জপ নয়, 1 লক্ষে জপ করা। জানি না কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা। তো জপ করতে হবে, 1 লক্ষেও জপ করতে হবে, 1 লক্ষও জপ করতে হবে। হ্যাঁ, পারলে, সময় থাকলে, হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ নাম জপ করলে লোকসান তো কিছু নাই, লাভই আছে। আর যিনি লক্ষ নামের উপর জপ করতে পারবেন তার জড়দশা থাকবে না, জড়দশায় থাকবে না, তিনি দিব্যস্তরে চলে যাবেন। হ্যাঁ, যেমন হরিদাস ঠাকুর 3 লক্ষ নাম জপ করতেন, তার জড়জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। খেলেই কি না খেলেই কি, ঘুমালেই কি না ঘুমালেই কি, সেই সব ক্ষেত্রে স্নান করলেই কি না করলেই কি। হ্যাঁ, যদি কেউ অবিরাম জপ করতে পারেন তবে তিনি দিব্যস্থানে চলে যাবেন। তাই বেদে পঞ্চসুনা যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কলিযুগে মানুষকে এক বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যজ্ঞই সংকীর্তন প্রায় যজন্তি সুমেধস। আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে পারি। কৃষ্ণ বর্ণন্তি সা কৃষ্ণম, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেও সর্বদা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করেন। সংকীর্তনের মাধ্যমে এই অবতারের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সংকীর্তন যজ্ঞ। এই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান মানুষকে তার অজ্ঞাত এবং জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এক বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। আমরা অন্তহীন পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তাই কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, এবং তিনি আমাদেরকে আমাদের দশা দেখে, একটা ভজন আছে না, জীবের দশা দেখে রে, হ্যাঁ, আমাদের দশা দেখে যে আমরা কোনো কাজেরই নই, অকেজ, তবুও কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে উদ্ধার করার কিছু উপায় তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। আর সেটা হচ্ছে হরিনাম জপ করা। হ্যাঁ, আর সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতে 11 স্কন্ধের 5ম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে মহাপ্রভু কে। কৃষ্ণ বর্ণং তিসা কৃষ্ণং, কৃষ্ণ বর্ণ, তিনি কৃষ্ণ বর্ণনা করবেন, তার মুখে সবসময় কৃষ্ণ নাম থাকবে। তিসা কৃষ্ণং, তিসা মানে গায়ের রং, তিসা গৌরতিসে নমঃ, গৌরতিস গৌর রং, হ্যাঁ, গাত্রবর্ণ, হ্যাঁ, তিসা অকৃষ্ণং, তার গাত্রবর্ণ অকৃষ্ণ, কালো নয়, গৌর। হ্যাঁ, সাঙ্গপাঙ্গাস্ত্র পার্শ্বদম, সাঙ্গপাঙ্গ অস্ত্র পার্শ্বদম। হ্যাঁ, তার বিভিন্ন সাঙ্গপাঙ্গ থাকবে, সঙ্গে অনেক ভক্ত থাকবেন, আর সে সঙ্গে অস্ত্র। মহাপ্রভুর সাথে কী অস্ত্র ছিল? হ্যাঁ, হরিনাম। হ্যাঁ, হরিনাম অস্ত্র নয়, আরেকটা অস্ত্র ছিল না, চক্র না, না, মহাপ্রভুর সঙ্গে সবসময় চক্র রাখতেন না, না, কৃষ্ণগুরুও নয়। চক্র, তার অস্ত্র বলা হয়েছে তার যে গাত্র সৌন্দর্য, দৈহিক সৌন্দর্য, মহাপ্রভুর দৈহিক সৌন্দর্য এত মানে আকর্ষণীয় ছিল যে তাকে দর্শন করলেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। গৌরাঙ্গ, হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ যাহার, হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ। হ্যাঁ, তো বলা হয়েছে যখন তিনি কাজী বাড়িতে গিয়েছিলেন কাজী দলনের জন্য, সেই তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন লোককে
যে আজকে মহাসংকীর্তন নিয়ে যেতে হবে কাজীর বাড়িতে। আর তখন চারিদিক থেকে এত ভক্ত এসে গিয়েছে, তা মায়াপুরে আর দাঁড়ানোর জায়গা নেই, একবারে সব গিজগিজ করছে লোক। বলা হয়েছে যদি ওর উপরে একটা সর্ষে ফেলে দেওয়া হয় তো ওটা মাটিতে পড়বে না, এত ভিড় হয়েছে, কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে। ওই সেই ভিড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে গৌর আর নিতাই, তারা সবার থেকে 1.5 গুণ উঁচু। সবাই তো রয়েছে, আর গৌর নিতাই মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ প্রভু তাদের সবার থেকে 1.5 গুণ উঁচু, খালি দাঁড়িয়ে আছেন তাই। অর্থাৎ আমরা যদি 6 ফুট হই, তিনি ছিলেন 9 ফুট, আমাদের থেকে 1.5 গুণ উঁচু ছিলেন। তো আর সেই সঙ্গেই তার স্বাস্থ্য একদম পারফেক্ট, নিটোল স্বাস্থ্য, নিখুঁত স্বাস্থ্য। আর নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন সমতুল্য, তুল্যমূল্য। নিত্যানন্দ প্রভু শারীরিকভাবে গাত্রবর্ণে একবারে মহাপ্রভুর তুল্যমূল্য। তো এইভাবে তার যে সৌন্দর্য, মহাপ্রভুকে দর্শন করা মাত্রই মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো। আহা, এই সৌন্দর্য কি মানুষের হতে পারে? তাই সময় সময় এরা পদকাররা গান কেন নয়ন দিয়েছিলাম, সেই গৌরাঙ্গ রূপের প্রতি আমি কেন নয়ন দিয়েছিলাম। আমি গৌরাঙ্গ রূপের প্রতি নয়ন দেওয়াতে আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না, কাউকেই ভালো লাগছে না। হ্যাঁ, তো এইভাবে মহাপ্রভুর যে সৌন্দর্য একবার দেখলে পরেই সে ব্যক্তি শুদ্ধ হয়ে গেছেন, আর তাকে দেখলে পরে আর যে দেখেছে তারাও শুদ্ধ হয়ে গেছে। এ হচ্ছে ভগবানের দিব্য রূপ। ভগবানের দিব্য রূপ যে দর্শন করে সে তৎক্ষণাৎ যত পাপই হোক না কেন শুদ্ধ হয়ে যায়। তাই এটা হচ্ছে গিয়ে মহাপ্রভুর অস্ত্র। যার জন্যে তিনি সারা ভারতবর্ষে তখন ছিল মুসলমান শাসন, এবং মুসলমানরা সাধারণত হিন্দুদেরকে হয়রান করতে খুব ওস্তাদ। তো অনেক চেষ্টাও করেছে, কিন্তু না, কেউ কিছু করতে পারেনি, কেউ কিছু করতে পারেনি। এইভাবে অনেক মুসলমানদের সঙ্গে তার আচরণ করতে হয়েছে। কিন্তু কেউ মহাপ্রভুর কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। তো এইভাবে মহাপ্রভুর অস্ত্র হচ্ছে তাঁর দিব্য রূপ। সেই তাঁর দিব্য রূপ দেখেই মানুষ মোহিত হয়ে যেত। যেমন দেখা যাচ্ছে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, হাত দুটো উঁচু করে কোথায় বৃন্দাবনচন্দ্র, কোথায় বৃন্দাবনচন্দ্র করে ছুটছেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। কখনো চোখ খুলে যাচ্ছেন, কখনো চোখ বন্ধ করে যাচ্ছেন, আর তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে পড়ছে সবসময়। তো এ হচ্ছে সন্ন্যাস। সন্ন্যাস মানে আরো একখানা কাপড় সঙ্গে নিতে হবে, সে চিন্তাও থাকবে না। হ্যাঁ, আমি আগামী সামনের বেলায় কি খাবো সে চিন্তাও করতে হবে না, একেবারে 2 হাত তুলে চলে দিলেন। আর
তাকে দেখে দেখে তার সঙ্গে সঙ্গীরাও চলছেন, থাকলো পরিবার, থাকলো সব ব্যবসা, যা কিছু থাকলো, চললেন। কি হবে কি না, কোথায় থাকবেন, কি খাবেন, কোনো চিন্তা নেই। এবার যেতে যেতে যখন তিনি প্রয়াগে গিয়েছেন, প্রয়াগে গিয়ে সেখানে রূপ গোস্বামী আর তার ভাই অনুপম গিয়েছেন, গিয়ে দেখলেন যে মহাপ্রভুর পাশে আশেপাশে হাজার হাজার লোকের ভিড়, হাজার হাজার লোকের ভিড়। ওটা তো বাঙালি নয়, হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও সে কোনো বাছবিচার নেই, বাঙালি অবাঙালি, হ্যাঁ, হিন্দু মুসলমান, কোনো বাছবিচার নেই। যিনি দেখেছেন তিনি আকৃষ্ট হয়ে গেছেন মহাপ্রভুর প্রতি। হ্যাঁ, এইভাবে মহাপ্রভুর সেই ত্যাগ বৈরাগ্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত অবলম্বন করার জন্য। আর এখানে যে বলা হয়েছে যে অবভৃত স্নান করা উচিত যজ্ঞ করার পর, এবং আমাদের হরিনাম যজ্ঞ করার পরে স্নান তো আমরা করেই থাকি, ওতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই আমাদেরকে হরিনাম জপ করতে হবে যথাসম্ভব একনিষ্ঠভাবে, আর পারলে নামে ডুবতে হবে। হরে কৃষ্ণ। কারো কিছু বলার আছে? হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, অন্য যুগে তো ভগবানের নাম ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু এই যুগের জন্যে যে পদ্ধতিটা অনুমোদন করা হয়েছে, প্রেসক্রিপশন করা হয়েছে, বলা হয়েছে ডাক্তারখানায় অনেক ওষুধ থাকে, কিন্তু যেই ওষুধটা প্রযোজ্য সেইটা লিখে দেওয়া হয়, আর সেই ওষুধটাই কেবল নিয়ে এসে প্রয়োগ করতে হয়। সেজন্যে ভগবানের নাম তো বহু ছিল এবং মন্ত্র বহু আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ করে কলিযুগের জন্যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রই মহাপ্রভু স্বয়ং অনুমোদন করে গেছেন। চৈতন্য ভাগবতে আছে যে প্রভু কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বল হইতে বিধি নাহিয়ার, কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে, অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহবদনে। হ্যাঁ, এইভাবে মহাপ্রভু আদেশ করে গেছেন যে হরিনাম জপ করো, হরিনাম কীর্তন করো, এতে কোনো বিধিবিধানেরও প্রয়োজন নেই। কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে, খেতে খেতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও জপ করতে পারা যায়, বিধি নাই আর। হ্যাঁ, এভাবে মহাপ্রভু আমাদেরকে হরিনামই জপ করার জন্য অনুমোদন করে গেছেন, এবং তা কার্যকরী হয়। তার কি আর প্রমাণ দিতে হবে? হ্যাঁ, মহামন্ত্র যে কাজ হয় তার কি প্রমাণ দিতে হবে? আজকে এটা সমগ্র বিশ্বে প্রমাণিত, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়, তাই না? বলুন। হ্যাঁ, প্রভুর প্রশ্নটা হচ্ছে, মহাপ্রভু 500 বছর আগে ছিলেন, তার রূপ তো অনেকে দেখেছেন, কিন্তু আমরা সে দেখতে পাই না।
তা কীভাবে দর্শন পাবো? আর বলা হয়েছে যে ভগবানের জন্য এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে করে ভগবানই আমাদেরকে দেখতে আসেন। হ্যাঁ, কিন্তু প্রভু বিনয় সহকারে বলছেন যে আমি তো মূর্খ, অজ্ঞ গৃহস্থ মানুষ, তা সেই ধরনের যোগ্যতা আমি কি করে অর্জন করব, তাই তো? হ্যাঁ, তা এই যোগ্যতা আর কি করবেন? পারলে কেঁদে কেঁদে জপ করুন। হ্যাঁ, শ্রী জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এক সময় ক্লাস দিয়েছিলেন যে we should cry and cry and cry that we cannot cry. We should cry and cry and cry and cry and cry that we cannot cry. হ্যাঁ, আমরা যে কাঁদতে পারছি না সেই জন্যে কাঁদা উচিত। হ্যাঁ, আমরা কেন কাঁদতে পারছি না, জপ করে কেন কাঁদতে পারছি না সেই জন্যে কাঁদা উচিত। হ্যাঁ, প্রভুপাদ বলছেন আমাদের জপটা হওয়া উচিত একটা শিশুর, অসহায় শিশুর মায়ের জন্য কান্নাকাটির মতো। হতে পারে কি? হ্যাঁ, সেটা যথেষ্ট হবে। হ্যাঁ, বেশি কিছু করার আমাদের দরকার নেই। যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের নামটা আমরা জপ করতে পারি তাতেই কাজ হবে। ঠিক আছে? আর যদি কিছু করতে পারেন অতি উত্তম। হ্যাঁ, ভগবানের জন্যে কিছু যদি করতে পারেন অতি উত্তম। আর না হলে ভগবানের নাম করলেও ভগবান খুশি হবেন। ভগবানের আদেশ পালন করলে ভগবান খুশি হবেন। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এভাবে কেউ কান্নাকাটি করে তাই বলছেন না? আপনি তো এবারে এখন তো সেই ডামাডোলে নেই। আপনি তো প্রভুপাদের সান্নিধ্য পেয়েছেন, প্রভুপাদের সংস্থায় এসে গেছেন। আপনার সেই অনেক গুরু রয়েছেন, অনেক মন করা পদ্ধতি রয়েছে, সেই সবগুলো ছেড়েতে আপনি এখন ইস্কনের সংস্পর্শে এসে গেছেন। হ্যাঁ, আপনি শুদ্ধ ভক্তি মার্গে তো পৌঁছে গেছেন। তাহলে আপনার আর ওই সবগুলো দেখে লাভ নেই। থাক না, সারা পৃথিবীতে গড়বড় আছে, তার সব তো শুধরাতে পারবো না। আমরা নিজেকে শুধরানোর চেষ্টা করব, আর নিজেকে শুধরানোর চেষ্টা করলে পরেই যথেষ্ট হবে। হ্যাঁ, যতটা পারা যায় অন্যদেরকে শুধরানোর জন্য যতটা পারা যায় চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু সবার আগে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। আমি শুদ্ধ যদি হতে পারি তাহলে আমার দেখা দেখি আরও অনেকে শুদ্ধ হতে পারবে। আর আমি নিজেই শুদ্ধ না থাকলে পরে আমি লোককে শুদ্ধ হতে বললেও শুদ্ধ হবে না, তাই না? আপনি আচরি ধর্ম জীবনে শেখায়, নিজে আচরণ করেই শেখাতে হবে। হরে কৃষ্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ কি, মহাপ্রভু কি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরে হরি বল। সমবেত ভক্তবৃন্দ কি।